Hello, mic 1 2 3, testing 1 2 3. Yes, it's working. Okay, sir. दोस्तों साथियों बुजुर्गों ते एहतराम दे लायक साड़ी भैणां ते माओ प्रोग्राम अज दा मुद्दा लैके मैं सलीम अहमद मलिक तुहाडी खिदमत दे अंदर एक बारी फिर हाज़र। तो दोस्तों अज बोस्टन मैसाचुसेट्स के अंदर एक मैराथन रैली जड़ी हो रही सी, ਉਹਦੇ अंदर 2 बम ब्लास्ट होए जो कि सैल फोन के जरिए होए सी। ਉਹਦੇ अंदर हुण तक की जड़ी इतलाह है ਉਹਦੇ अंदर दो अफराद की हलाकत हो गई है, 2 बंदे यानी मौत के घाट दहशतगर्दी की वजह नाल चले गए, जदों कि 100 तो ज़्यादा जोड़े लोग हाँ वो उत्थे जख्मी हाँ। तो उत्थे एमरजेंसी नाफज है तो लोग यानी ये देखने के अंदर आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के बॉडी पार्ट्स भी उत्थे बिखरे हुए सी। तो ये अज दी क्योंकि अमरीका कैनेडा के अंदर असी रहिंदे आ तो इस किस्म की कोई भी वारदात या घटना जो इत्थे होंदी है तो वो तमाम कम्यूनिटीज़ नूं उहदा असर पैंदा है तो तमाम लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हुण ज़माना इस तरह का आ गया है कि अगर एक बदकिरदार इंसान या एक बुरा आदमी या चंद अफराद जड़े किसी भी किस्म की अपनी आइडियालॉजी या अपनी नज़रिए की वजह नाल लोकां नूं यानी अपना बेगुनाह कत्ल कर देंगे आ, बेगुनाह लोग मारे जाते आ, तो उहदा असर अमरीका कैनेडा के अंदर रहने वाली तमाम कम्यूनिटी ते पैंदा है तो हर बंदा परेशान हुंदा है। तो हुण चूँकि हालत ये आ कि 9/11 के बाद जे अगर अमरीका के अंदर कोई छोटी जी भी वारदात हो जाए तो खास तौर पर साढ़े साउथ एशियन तो मिडल ईस्टर्न कम्यूनिटीज़ तो एशिया तो तलक रखने वाले साढ़े लोग जोड़े आ उन्होंने ज़रा परेशानी इस करके ज़्यादा होंदी है कि वो ये दुआ करते कि उन्हों का कोई जाहिल किस्म का बंदा जोड़ा इस किस्म की वारदात करता है या इस किस्म की वारदात करके लोगों नूं यानी बेगुनाह मौत के घाट उतार देंदा है, उन्हां दी वजह नाल उन्हां दी परेशानी ना आए तो लोग दुआ करते कि साडा बंदा ना निकले। तो दोस्तों अज ये जड़ी बोस्टन के अंदर जड़ी ये घटना हुई है इसकी वजह नाल अमरीका के तमाम शहरों के अंदर एक बारी फिर रेड अलर्ट कर दिता गया है। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर उस तरह ही 11-12 साल तो 9/11 के बाद जड़ी अद्धी तो ज़्यादा जड़ी रेड अलर्ट की हालत है वो बरकरार है, अज उहदे अंदर इजाफा किया गया। उसके अलावा अमरीका के जिन्ने शहर सी उत्थे भी ये अमल पुलिस के जरिए कराया गया है कि वो तमाम सेंसिटिव जगह जिथे हो या और वो तमाम पब्लिक प्लेस खास तौर पर जिथे लोग यानी बतौर टूरिज़म उत्थे आते हैं या टूरिस्ट बन के आते हैं या अपने अमरीका के अंदर रहंदे हुए अपने बच्चों को सैर कराने वास्ते या ये विखाने वास्ते कि ये बड़ा यानी हॉट स्पॉट है वो लैके आते हैं। वो तमाम जोड़े इलाके सी वो तमाम प्लेसिस नूं पुलिस ने हाई अलर्ट कर दिता है। तो ये अज की जड़ी सब तो बड़ी ट्रैजेडी इनू कह सकते हैं कि एक खबर सी जड़ी आज शाम तो यानी चलती पई आ। यह घटना तकरीबन कोई 3:30 बजे के करीब हुई सी। वो उत्थे बोस्टन के अंदर एक रैली जड़ी आ उहदे अंदर हज़ारां लोग उस रैली के अंदर शामिल सी ते जदों वो रैली अपने एंड ते पहुंची तो ये धमाके हो गए। तो ये धमाके जड़े आ ये अंदर क्योंकि हुण सैल फोन की टैक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होंदी है तो ये जड़े धमाके अगर धमाकियां की सिर्फ गल की जाए तो धमाके अजकल पूरी दुनिया के अंदर हो रहे आ। असी वो तमाम धमाकियां की मजम्मत करते आ, उन्हां दे खिलाफ असी आवाज़ बुलंद करते हैं जोड़े दुनिया के अंदर किसी भी खत्ते ते बेगुनाह अफराद नूं अपनी ज़ाती सोच या अपने ज़ाती नज़रिए का प्रचार करने वास्ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ जियो और जीने दो का हक जड़ा
जड़ा है वो देना नहीं चाहते। ये तमाम लोग बाज़ वेले अपनी किसी कम्यूनिटी का सहारा लेंदे आ ते अमूमन ये लोग मज़हब नूं आड़ बना के यानी ये कहते हैं कि साडे नाल फलाने जगह दुनिया दे ज़्यादती हो रही है तो असी उहदा बदला जड़ा है इत्थे लै रहे आ। हालांकि दुनिया का कोई मज़हब, कोई धर्म, कोई ग्रंथ साहब इस गल की इजाज़त नहीं देंदा, ना उहदे अंदर ये चीज़ है कि तुसी किसी बेगुनाह बंदे नूं यानी सिर्फ अपने ज़ाती नज़रिए की वजह नाल मार दो। ये दुनिया का कोई कानून या दुनिया की कोई जी सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी है या जी भी लिबरल सोसाइटी है जी अज असी पूरी दुनिया के अंदर क्रिएट की है वो ये इजाज़त नहीं देंदी कि तुसी किसी नूं मज़हब के नाँ ते मार दो, किसी नूं अपनी ज़ाती सोच की वजह नाल मार दो, या अगर तुसी कोई शय लायक नहीं करते तो तुसी उन्होंने हथियार बना के तुसी यानी किसी भी शहर के अंदर उतों का अमन और सुकून बर्बाद कर दो। दोस्तों यदी असी सारे जिन्नी भी मुजम्मत करिए वो उन्नी घट है। ये इलावा अज का जड़ा खास मुद्दा सी वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के हवाले के अंदर सी, क्योंकि वेखन के अंदर आया है कि हिंदुस्तान होए या पाकिस्तान होए उत्थे जिहड़ी अकलीयत है, जिहड़ी माइनॉरिटीज़ आ उन्हां दे नाल दोवां मुल्कां दे अंदर कोई खास अच्छा सलूक नहीं हो रहा। अमूमन असी ये माइनॉरिटीज़ के जड़े बंदे आ ये चाहे पाकिस्तान तो हिंदुस्तान जाते आ या हिंदुस्तान तो पाकिस्तान अपने जियां नूं मिलन जाते या किसी भी कारण उत्थे जाते आ, बाज़ वेले वेखन दे अंदर आया है कि असी उन्हां नूं जासूसी के शुबे के अंदर गिरफ्तार कर लेंदे आ। फिर या तो बाज़ मुकामात ते यह भी होया है कि वह बंदियां नूं फांसी भी हुई है, लेकिन यह माइनॉरिटीज़ नाल दोवां मुल्कां के अंदर जड़ा ज़्यादती की जा रही है इन्वेस्टिगेशन के नाँ ते या जासूसी के नाँ ते या दूसरे किसी भी कारण, इस ते असी अज प्रोग्राम के अंदर चर्चा करांगे। तुसी सानू कॉल करके अपने अपनी जड़ी तुहाडे मशवरे ते तुहाडी सोच है तुसी साढ़े दर्शकों को दस सकते हो, क्योंकि इस तरह क्यों होता है कि असी किसी भी माइनॉरिटीज़ के बंदे नूं चाहे वो पाकिस्तान है तो उत्थे सिंध के अंदर जड़ा सिंध का सूबा है उत्थे जड़े गरीब थरपारकर के इलाके के अंदर या उमरकोट के इलाके के अंदर जड़े हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे तो पहला दे उत्थे सैटल आ ते ओ यानी वो पाकिस्तान तो हिंदुस्तान नहीं गए बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। वो तमाम हिंदू फैमिलियां नूं कुछ वडेरियां ने कुछ जागीरदारियां ने उन्हां दे मकानां दे ते दूसरी जायदादां ते कब्जा करन वास्ते उन्हां ते ज़्यादती शुरू की ते वेखन दे अंदर आया कि इन्हां विचों बहुत सारे लोग जड़े आ वो राजनीति के अंदर केंद्र सरकार के अंदर मौजूद आ ते वो लोगों ने पुलिस नूं भी उत्थे यानी कुछ करन नहीं दिता। मीडिया ने बड़े जोरों शोर नाल इस ज़्यादती के खिलाफ के हिंदू बरादरी दी ते जिहड़ी ज़्यादती हो रही है तो ये खिलाफ उन्होंने भरपूर पाकिस्तान के मीडिया ने आवाज़ उठाई। लोग सड़कों पर आए कि साढ़े ये भैन भरा, लेकिन ਉਹਦੇ बावजूद उत्थे ज़्यादती हुई। ਉਹਦੇ बाद कुछ बच्चियां जड़ियां उत्थों उठाइया गई। ਉਹਦੇ बाद असी अगर क्रिश्चन कम्यूनिटी की गल करिए तो हुणे पिछे कोई 1.5 महीने पहले लाहौर के अंदर यानी उन्होंने क्रिश्चन की गरीब लोग बेसिकली क्रिश्चन आबादी जड़ी सी उन्होंने उत्थे जाके चाहे यानी कुछ जमात के गुंडिया ने तो उन्होंने नाल कोई तकरीबन 100 बंदियां ने इस गल ते उत्थे यलगाल कर दी कि उत्थे एक मसीह लड़के ने किसी मुसलमान लड़के दे नाल कोई यानी वो डायलॉग बाजी हुई वो अंदर उन्हें कोई इस तरह की गल की जड़ी मुसलमानों के खिलाफ सी या मज़हब के खिलाफ सी। ये दो लोगों की आपस की तकरार नूं मुद्दा बना के बहुत सारे लोग दन दनादे यानी मज़हब की आड़ ते मज़हब नूं बचाने वास्ते या मज़हब की लबैक कहन ते वो बस्ती के अंदर गए तो उन्होंने तकरीबन कोई 170 तो ज़्यादा दुकानां ते मकान साड़ते। ਉਹਦੇ बाद कुछ लोग उत्थे जख्मी भी होए। जिथे इंडिया की गल है उत्थे भी ये ज़्यादतियां जारी आ। कोई ये ज़्यादतियां मुसलमानों के नाल भी होंदियां, ये ज़्यादतियां उत्थे जड़े छोटी जात के लोग आ उन्हां दे नाल भी होंदियां, ये ज़्यादतियां उत्थे जड़े क्रिश्चन उत्थे बसदे आ उन्हां दे नाल भी होंदी आ। किसी दी मस्जिद जला दी जाती है, किसी का मंदिर जला दिता जाता है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया के अंदर किसी गिरजा घर नूं यानी अपना नुकसान पहुँचाया जाता है। तो उसदे बाद जदों बाज़ वेले इस किस्म के कुछ लोगों को जदों असी गिरफ्तार किया जाता है तो साला साल जेल के अंदर ढक्कन के बाद भी वो लोगों ते इल्ज़ाम साबित नहीं होता। लेकिन बाज़ लोगों को बगैर इल्ज़ाम ते असी लोग फांसी भी दे देंगे आ ते ਉਹਦੇ बाद उन्होंने गद्दार भी करार देंगे ते मुखबर भी करार देंगे आ।
ਇਹ तमाम तर चीज़ां क्यों होंदियां ते ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਗद्दार ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀਆਂ ਨੋਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗद्दार ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਹ ਹਕੂਕ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਤਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਆ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਵਿਦ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ।
ਦੋਸਤੋ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਸਟਨ ਮੈਸੇਚੂਸਟਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਐਂਕਰ ਉਸ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਏ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਬਰਤਰ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਜਦੋਂ ਹਕੂਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਛੋਟੀ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਲਕਿ ਉਹ तमाम ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਨੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਰੂਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸਰੂਫ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡਰ ਬੰਬਰ ਬਣ ਕੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀ ਅਲਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਧੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਹਾਣੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲਟ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਤਹਿਦ ਹਾਂ, ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ 2001 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 38,000 ਬੇਗੁਨਾਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 300 ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਟੰਗਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15,000 ਬੇਗੁਨਾਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਮਾਏ ਭੈਣਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ
ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ 2008 ਦੇ ਅੰਦਰ कराची तो लांच के जरिए जोड़े नौजवान गए सी ते वो बंबे के अंदर 2 दिन दंदनाते फिरते रहे तो चंद नौजवानों ने पूरा शहर यार कमाल बना लिया। तो उसके बाद यानी एक बड़ी पुलिस की फौज ने उन्होंने काबू किया। इस किस्म के नौजवान जड़े इन्हों जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं दोस्तों अपने एक प्रोग्राम के अंदर तुहानू यह भी कहा सी कि अगर सरकारां दोवां चाहन तो इस किस्म के जिन्ने भी यानी क्रिमिनल्स हाँ जड़े यानी अपनी ज़ाती स्टेट बना के इस किस्म की वारदात करते उन्होंने बार्डर के उत्ते सरेआम एक बारी नहीं 7-7 बारी फांसी दी जाए। ये ना देखा जाए कि किस मुल्क का है, किस जात का है, किस बरादरी का है। उन्होंने लाश नूं लटकाए रखो ताकि लोगों को यह सबक हासिल होए कि और ये वो तमाम लोग हाँ जोड़े अजकल इस दो गवर्नमेंटा के जोड़े आपस के तलकात उस पर असर अंदाज होना शुरू हो गए। इस जमाना यह सी कि गवर्नमेंट जड़ी आ वो एक दूसरे से असर अंदाज होंदी सी, लेकिन अज ये तमाम लोग जड़े ये छोटे छोटे पॉकेट रेजिस्टेंट है जड़े किसी भी कारण किसी भी जात बरादरी या मजहब की बुनियाद पर इस किस्म की वारदातां करते आ। ये लोग पाकिस्तान इंडिया के जोड़े बायलैटरल रिलेशन आ दो तरफा तल्लुकात हाँ उस ते ये असर अंदाज होंदे आ। तो ये बड़े अफसोस की गल है कि इस किस्म के जोड़े ग्रुप्स हाँ वो जदों किसी हुकूमत के किसी सरकार के कारोबारी जिंदगी से असर अंदाज होंदे आ तो उहदा नुकसान ना सिर्फ खारजा पॉलिसी फॉरन पॉलिसी के अंदर होंदा है बल्कि उहदा फाइनैंशियल जोड़ा मुल्क का यानी सर्कल है वो भी बंद हो जाता है। उहदी वजह नाल भी अरबा रुपए का नुकसान होंदा है। तो उहदे बाद जिहड़ी माइनॉरिटीज़ के नाल दोवें पासे जिहड़ी ज़्यादतियां हो रही वो जदों मीडिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जदों जांदियां तो पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर जदों लोग ये पढ़ते आ कि इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान या हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ये ज़्यादती हो रही है तो इन्हां दे घर जलाए जा रहे हैं, इन्हां दी मस्जिद मंदिर या गिरजाघरां नूं नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो वो दुनिया के अंदर तमाम लोग साडे मुल्कां दा जड़ा यानी एक परसैप्शन लैंदे आ ते जड़ा एक ख्याल सोचते आ वो इन्ना चंगा नहीं होंदा। उहदा असर जड़ा है ओवरसीज़ जड़े NRI पाकिस्तान या इंडिया के दुनिया के किसी भी खत्ते के अंदर बसते आ, चाहे वो मिडल ईस्ट होए, चाहे वो फॉर ईस्ट होए, आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड होए, अफ्रीका दे कंट्रीज़ होन, अमेरिका कैनेडा होए या दूसरे यूरोप के मुल्क हों, उत्थे जिन्ने भी बसन वाले पाकिस्तानी इंडियन NRI आ उन्हां दी जिंदगी ते भी असर पैंदा है क्योंकि वो आप लोग भी बड़ी मुश्किल नाल अपना उत्थे गुजारा करते हैं। तो जदों इस किस्म की माइनॉरिटीज़ की खबर आती है तो वो जोड़े दूसरे उत्थों के जोड़े मुकामी लोग होंदे आ जो अमेरिकन या कैनेडियन बोर्न लोग वो जदों अगर उन्होंने को पुछते हैं कि तुसी लोग तो बड़ी इत्थे आके असी तुहानू वो तमाम सहूलतां मुहैया करते आ ते असी ह्यूमन राइट्स ते मैडिकेट ते दूसरी वो तमाम सहूलतां देंदे आ जिहड़ी एक इत्थे पैदा होने वाले अमेरिकन या कैनेडियन नूं हासिल होंदियां ते उहदे बावजूद तुहाडे मुल्कां दे अंदर यानी जिहड़े क्रिश्चियन लोग आ या दूसरी माइनॉरिटीज़ आ उहदे नाल तुहाडी आवाम ते जो कुछ करदी है तुहाडी सरकार जिहड़ी आ वो भी कोई यानी कोई इस तरह का इकदाम नहीं करती जिहदी वजह नाल वो लोगों नूं प्रोटैक्शन हासिल होए। तो वेखण दे अंदर आया है कि एक आम जड़ा ऑब्जरवेशन है वो अंदर वेखण दे अंदर आया है कि अमरीका के अंदर इस गल का काफ़ी असर लिता जाता है कि अमरीका की सरकारां जड़ियां वो भी यानी इस गल नूं यानी उभारदियां कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो यानी बंद होना चाहिए है। अगर कोई मुजरम है तो उन्होंने वाकई कटेरे के अंदर लिया के उहदे नाल जो भी यानी सलूक है अगर वो मुजरम है तो उन्होंने सज़ा होनी चाहिए है, अगर वो बेगुनाह है तो उन्होंने बाइज्जत बरी होना चाहिए है। तो दोस्तों ये वो तमाम चीज़ां जिहदा तलक पाकिस्तान हिंदुस्तान की यही राजनीति के नाल या आम लोगों की जिंदगी के नाल होंदा है। सानू उस ते भी जानकारी लैनी चाहिए है, सानू उस ते भी चर्चा करनी चाहिए है, सानू उस ते भी गल करनी चाहिए है क्योंकि हमेशा मीडिया जड़ा है उन्हें जदों दा मीडिया आज़ाद होया है हिंदुस्तान के अंदर ते पाकिस्तान के अंदर मीडिया ने वो तमाम छोटी तो छोटी खबर तो आवाम नूं बाखबर रखा है। वो छोटी दी छोटी जड़ी घटना हुई है उस तो आवाम नूं उन्होंने जानकारी दी है तो वो तमाम जड़ी
ਹਕਾਇਕ ਆ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਿਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਪਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮੌਸਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ तमाम ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸਣ ਵਾਲੇ NRI ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 65 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਰੱਕੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਕੇ ਹੋਣ। ਤਰੱਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ एक बुनियादी यानी रुकन है किसी भी स्टेट का। इंफ्रास्ट्रक्चर बना के कोई कंट्री जड़ा है वो एक क्लेम नहीं कर सकता कि उन्हें यानी तरक्की की है। तरक्की वही होंगी है जी आवाम महसूस करे। दोस्तों प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेगा। तुसी कॉल कर सकते हो 7187865222। तुसी कॉल करके अपनी विचारां दा साडे दर्शकों नूं तुसी इजहार कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं एक छोटी जी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद जस्ट पंजाबी।
ਦੋਸਤੋ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰ? ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਸੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰ, ਕਰੰਸੀ ਰੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਅੱਛਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣੇ, ਵੀ ਉਧਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਫਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ। ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਤੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਜੀ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਤੇ ਤਮਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿ ਤਮਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕਈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ABC ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ABC ਆਉਂਦਾ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ABC ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਉੱਥੇ ਹੰਸਾਏ ਹਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਇਕ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜੀ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ISI ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ।
ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਸਰ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦੂਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਰਾਈਟ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬੜਾ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 100% ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣੇ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਯਾਨੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਫਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब? सलीम साहब। जी जी सलीम साहब, पहला तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਡਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਨੋਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਲੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 50 ਲੋਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਦੌੜਿਆ ਕਿ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ तमाम ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੀਰਬਲਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ
ਬਸ ਖੈਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਨਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੈੱਡ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਮਾਮ ਦੰਗੇ, ਤਮਾਮ ਫਸਾਦ, ਤਮਾਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਸੁਹਾਗਨ ਤੋਂ ਬੇਵਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾ ਛਿਨਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸਿਰਫ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਵਿਦ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।
ਦੋਸਤੋ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੈਲੋ 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 ਜੀ ਕੌਣ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਰਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ 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 ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਂ ਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਬਾਬੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 101 ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤਾਲੀ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵਧਾ ਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੌਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਚੰਦ ਫੁੱਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਆ ਆ? ਸਿਵਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਸਨ 65 ਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਇੱਕ ਸਨ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੋਏ ਮੁਲਕ 50-50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਲੜਦੇ, ਇਤਫਾਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ तमाम ਜੀ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਅਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਲੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੈਲੋ 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 ਜੀ, ਕੌਣ? ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਔਨ ਦਾ ਏਅਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ 9:45 ਵਜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਐਂਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਮ ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿਹੜੀ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7187865222 718 ਪੰਜਾਬ 2। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ riyar@justbroadcasting.com ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਂ ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਂਗਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਹੋਲਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਭੈਣ ਜੀ? ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਵੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਬੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵੇ ਨਾ
ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ 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 ਜੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਇਟ ਪਰਸਨਲੀ, ਬਸ ਕੀਪ ਮੂਵ ਔਨ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੋ ਬੇਟੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਪਲੀਜ਼ ਬਸ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਐਨੀਥਿੰਗ ਪਰਸਨਲ, ਜਸਟ ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ ਐਂਡ ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਓਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਨੋ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 20 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਵਿਦ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।